پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے نام پر فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وفاقی کابینہ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مجموعی صورتحال پر غور، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی کابینہ کی الیکشن ترمیمی بل 2022 قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری۔ گورنر پنجاب کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے صدر مملکت کو بھجوائی گئی ایڈوائس کی توثیق۔ جبری گمشدگیوں کے معاملے پر وزیر قانون کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل۔ جبری گمشدگیاں سنگین مسئلہ ہے، اس سے لاقانونیت کی فضا پیدا ہوتی ہے، وزیر اعظم۔ لانگ مارچ کے نام پر فتنہ فساد کیا جا رہا ہے، مسلح جتھوں کو اسلام آباد چڑھائی نہیں کرنے دیں گے، محاصرے اور حکومت کو ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ضرورت پڑنے پر رینجرز اور فوج بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان نے قوم کو تقسیم کیا، یہ اب گالیوں سے گولیوں پر آ گئے ہیں، انتشار اور خونریزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آئینی کی بجائے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وفاقی وزراء مولانا اسد محمود، قمر زمان کائرہ، آغا حسن بلوچ، نواب زادہ شاہ زین بگٹی اور اسرار ترین کی نیوز کانفرنس۔ آئین اور قانون میں کسی خونی اور فسادی مارچ کی کوئی جگہ نہیں، ریاست کے رٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پشاور میں حکومتی وسائل کا استعمال کر کے اسلام آباد پر یلغار کا منصوبہ ہے، الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ اتحادی حکومت کرے گی، وزیر اطلاع مریم اورنگزیب۔ عمران خان کی دھمکی اور شرائط پر الیکشن ہوں گے، نہ ہی حکومت تبدیل، تمام فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہوں گے۔ عمران خان کی سیاست ڈی چوک سے شروع ہوئی اور اب ڈی چوک پر ہی دفن ہوگی۔ ایسی روایت نہ ڈالی جائے کہ جو شخص سب سے زیادہ اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرے اسی کے حق میں فیصلے ہوں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پی ٹی آئی کارکن کے گھر کی چھت سے فائرنگ، پولیس کانسٹیبل کمال احمد شہید، ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ درج، شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، اراکین اسمبلی، پولیس حکام اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کانسٹیبل کمال احمد کو خراج عقیدت۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں، عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائیں گے، وزیر اعظم۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، ریاست امن و امان، انتشار پھیلانے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، انتشار پھیلانے والوں سے اور خونی مارچ کی دھمکیاں دینے والے کس کو ڈرا رہے ہیں، امن و امان کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، ریاست کو کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونے دیں گے، اقتدار چھن جانے پر عمران خان حواس کھو بیٹھا ہے، آئینی حکومت کو ہٹانے کے لیے حملے بند کیے جائیں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ شیرانی اور موسیٰ خیل کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، وفاقی اور صوبائی اداروں کی مشترکہ کاوشیں، وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی، آتش زدگی کے وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت بھی متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کرے گی، وفاقی وزیر مولانا عبدالواسع۔ یاسین ملک جدوجہد آزادی کی توانا آواز ہے، عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، بھارت یاسین ملک پر من گھڑت مقدمات ختم کرتے ہوئے فوری طور پر رہا کرے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند، حریت رہنما یاسین ملک کو سزاوار ٹھہرائے جانے کے خلاف مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، بھارتی عدالت جھوٹے مقدمے میں کل یاسین ملک کی سزا کا تعین کرے گی۔ یوکرینی صدر کی ایک بار پھر صدر پوٹن کو ملاقات کی پیشکش، روسی افواج کے لوہانسک کے نواحی علاقوں میں حملے تیز، یوکرین سے گندم اور غذائی اشیاء کی ترسیل بحال نہ ہوئی تو عالمی سطح پر بحران کا خدشہ ہے۔
जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्मी की लहर जारी। तुरबत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, खैरपुर 45, लसबेला, जैकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान वुमेन टीम की श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में 6 विकेटों से कामयाबी। 107 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरा टी20 मैच जुमेरात को कराची में ही खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एशिया हॉकी कप, पाकिस्तान की मेजबान इंडोनेशिया के खिलाफ 13-0 से कामयाबी। कौमी टीम तीसरा मैच जुमेरात को जापान के खिलाफ खेलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने फैसला किया है, पीटीआई को लॉन्ग मार्च के नाम पर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मजमूई सूरत हाल पर गौर हुआ। इजलास में यह तय पाया है कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद तफसील से रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में एजेंडे के नुकात पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना ने फैसला किया कि पीटीआई लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम के जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। काबीना ने फैसला किया कि अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दूसरे वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अगर ये मार्च को खूनी मार्च का नाम ना देते तो इनको इस्लामाबाद आने की इजाजत दे देते। कैबिनेट ने ये फैसला किया है, ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़ुमान कायरा ने कहा कि इमरान खान की सारी सियासत झूठ पर मबनी है। इमरान खान का साजिश का रोना और कत्ल का बयानिया हैरान कुन है। बिल्कुल जो फैसले हुए हैं वो काबीना के और मुत्तफिका फैसले हैं और ये फैसले पाकिस्तान को अनारकी से बचाने के लिए। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि 2014 के धरने का मकसद भी सियासत और मईशत को तबाह करना था। इमरान खान दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल है। पौने 4 साल दौरे हुकूमत में जिस तरह आइन के अंदर इस्लाहात के नाम पर जो कानून साजी, मुतनाज़ा कानून साजी हुई, माशी पस्ती की तरफ मुल्क गया, अखलाकी पस्ती की तरफ मुल्क गया। उनके अपने इत्तेहादियों ने उनकी माशी, उनकी सियासी और उनकी अखलाकी लिहाज से अदम एतमाद उन पर किया। वफाकी वजीर शाहज़ैन बुगटी और दूसरे वज़रा ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड कर्ज लिया। हुकूमत किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पुरअमन रहने की गारंटी दें तो हुकूमत एहतजाज की इजाजत दे देगी। काबीना को वज़ारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जो इन गुमशुदगियों की वजूहात और गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए काम करती है। इसके अलावा ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 के कवानीन में तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जा चुका है। अरकान ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का मसला आईनी लिहाज से संगीन नौवियत का है। तमाम शराकतदारों से मिलकर इसका मुस्तकिल हल तलाश करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ एक संजीदा मसला है जिसकी वजह से लाकानूनियत की फिजा पैदा होती है। काबीना ने वजारत कानून की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के काबीना अरकान शामिल होंगे। ये कमेटी
तमाम मुतल्लिका माहिरीन और इदारों से मुशावरत करेगी। काबीना ने वजारत रेलवे की सिफारिश पर रेलवे स्टेट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी को बहाल करने की मंजूरी दी। वजारत रेलवे के तहत काम करने वाली इस सरकारी कंपनी को साबका हुकूमत ने तहलील कर दिया था। काबीना ने कानूनी इस्लाहात की कमेटी के रवां साल 19 और 25 मई के इजलासों में लिए गए फैसलों की तौसीह की। फैसलों में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी भी शामिल है। काबीना ने समंदर पार पाकिस्तानियों को मुल्क का कीमती असासा करार देते हुए कहा कि इनको इंतखाबात के अमल में शामिल करना जरूरी है। ताहम इस ज़िम्न में साबका हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी की। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीकेकार को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जांचना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का इजरा करे। पायलट प्रोजेक्ट के नताइज की रिपोर्ट पार्लियामान में पेश की जाएगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का तरीकाकार काबिल अमल है या नहीं। काबीना ने वज़ीर आज़म की तरफ से सदर पाकिस्तान को गवर्नर पंजाब तैनात करने की एडवाइस की भी तौसीह की। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आइन और कानून किसी किस्म की खूनी और फसादी मार्च की इजाज़त नहीं देता। रियासत के रिट पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम के जानो माल की हिफाजत और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। खूनी मार्च होगा, मैं आ रहा हूं और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इनके ये आर्म्ड लोग हैं। कल एक पुलिस वाले को गोली लगकर शहीद किया गया और कोई कॉन्डमनेशन नहीं। ये इनका मकसद है, ये इनके खुल्लम खुल्ला ऐलानात हैं। और इस पर आज वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है कि एक तो स्टेट की रिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हुकूमत पर और रियासत पर जो हिफाजत की जिम्मेदारी है और फ़र्ज़ है उसको मुकम्मल तौर पर निभाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान जब हुकूमत में थे उन्होंने क्यों इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी नाअहली और करप्शन के खिलाफ धरना दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि पेशावर में हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर यलगार की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2014 के धरने में भी इस फसादी टोले ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, रियासती इदारों पर हमलावर हुए और ऐवान की दीवारों पर कपड़े लटकाए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि जब वो गुंडे और जत्था गुलेले लेकर कुल्हाड़ियाँ लेकर यहाँ 126 दिन बैठा रहा और उनके जो अमाल थे वो आपकी स्क्रीन्स पर हैं। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए, उन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया, रियासती अदारों के ऊपर हमला किया, उन्होंने सिविल नाफरमानी की खुले आम कॉल दी, उन्होंने बिजली के बिल जलाए, उन्होंने मुंतखब वजीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाए, पुलिस वालों के सर फाड़े, पुलिस वालों के ऊपर हमले किए, जो वो पूरी रेड जोन के अंदर जो उनकी हिफाजत के ऊपर लोग रखे हुए थे उनके ऊपर हमले किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कब होंगे ये फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। उन्होंने कहा कि फसादी टोले ने लाहौर में कांस्टेबल के कत्ल की मजम्मत तक नहीं की। उनका कहना था कि 2014 में भी उन्होंने पुरअमन एहतजाज की गारंटी दी थी। अवाम और मीडिया को फैसला करना होगा कि वो अमन के साथ खड़े हैं या फसादियों के साथ। आज ये अवाम को फैसला करना होगा, आज ये नौजवान को फैसला करना होगा कि क्या उसने अपने मुस्तकबिल को तामीर करने वालों के साथ खड़ा होना है, कि क्या उसने 4 साल उनका रोजगार छीनने वाले के साथ, उनके वालिदैन की दवाई छीनने वाले के साथ, उनके बच्चों की फीस छीनने वाले के साथ, उनके मुंह से रोटी छीनने वालों के साथ, आटा चीनी बिजली गैस दवाई छीनने वालों के साथ और कार्टल्स और माफिया की जेबें भरने वालों के साथ खड़ा होना है। आज मीडिया ने फैसला करना होगा, क्या मुल्क के अंदर इंतशार, फसाद और मुल्क की रियासत के ऊपर हमला करने वालों के साथ खड़े होना है। ये मुल्क के अंदर तमाशा बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत फितने और फसाद को रोकने के लिए हर तरह से तैयार है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान की धमकी और शराइत पर इलेक्शन होंगे, ना ही हुकूमत तब्दील, तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की सियासत डी चौक से शुरू हुई और अब डी चौक पर ही दफन होगी, किसी भी जत्थे और साजिशी गिरोह की धमकियों में नहीं आएंगे। तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन।
لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ فتنے اور فسادیوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہوا۔ پی ٹی آئی کے فسادیوں کے پاس اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے آفس ہولڈر نے سیدھی گولی اس کانسٹیبل پہ چلائی۔ اس واقعے سے نہ صرف عمران خان کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آیا ہے، بلکہ جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک کو سری لنکا بنانے کی عمران خان کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے بچے بیرون ملک بیٹھے ہیں جبکہ قوم کے بچوں کو سڑکوں پر لا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے اپنی نادانیوں سے دوست ممالک کو ناراض کر دیا۔ آئین شکنی سے روکنے اور فارن فنڈنگ کیس میں ثبوت سامنے آنے پر عدالت اور الیکشن کمیشن کے خلاف سوشل میڈیا پر خطرناک مہم چلائی گئی۔ ای سی پی کا چیئرمین آپ نے خود لگایا، اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ای سی پی کے چیف کے پاس آپ کی فارن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ای سی پی کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی۔ پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی، مریم کو بھی سزا ہو گئی۔ اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں۔ جب آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے۔ مریم نواز نے کہا کہ فیصلے کسی کے فرمان پر نہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ خونی مارچ کی دھمکیاں دینے والوں کو حکومت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ عمران خان ملک میں فساد چاہتے ہیں جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، شری لنکا بن جائے گا۔ تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے دے؟ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان ماضی میں بھی جتھے لے کر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور سرکاری عمارتوں پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کو معاشی بحران کا شکار کر دیا ہے، ملک کی استحکام کے لیے حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پی ٹی آئی کارکن کے گھر کی چھت سے فائرنگ میں پولیس کانسٹیبل احمد کمال شہید ہو گئے۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ رپورٹ کریں گی سدرا سے۔ لاہور میں چھت سے گولی کا نشانہ بننے والے کانسٹیبل کمال احمد 5 بچوں کے باپ اور اپنی فیملی کے واحد کفیل تھے۔ اس کے مجھے صرف انصاف چاہیے اور یہ جو کچھ بھی ہے نا عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ دھرنے وغیرہ جو ہے ختم کرو۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میں ان کو کیسے اس کا گزارا کروں گی؟ وہ بھائی تھے، بہت مشکل سے ہم گزارا کرتے تھے تناؤ میں۔ دوران ڈیوٹی انہیں شرپسند عناصر کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی جس میں قتل، دہشت گردی اور اقدام میں قتل کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔ شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ لاہور پولیس لائن میں ادا کی گئی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، لیگی رہنماؤں سمیت شہید کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے شہید کانسٹیبل کی لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ذمہ دار قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ بطور باپ میں سوچ رہا تھا کہ 5 بچے ہیں شہید کے اور وہ ساری زندگی ہر قدم پر، ہر پل، ہر سانس یتیمی ان کا پیچھا کرے گی۔ آپ کے میرے الفاظ تعزیت کے یہ زخم نہیں بھر سکتے۔ اس بچے کے آنکھوں کے آنسو جو ہیں تمہارے پتھر دل کو نرم کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے
फराइज की अदायगी के दौरान अपनी जान देने वाले सिपाही कमाल के कातिलों की सजा का मुतालबा करते हुए इनकी फैमिली और बच्चों ने फौरी इकदामात का मुतालबा किया है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिन्होंने पकड़ लिया, जिन्होंने गोली लगाई ना, वो भी पकड़े गए। वो उनको भी फांसी दे। जैसे मेरे बच्चे छोटे छोटे यतीम हुए, मेरे 5 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये 4 क्लास में पढ़ती है। इक़्तिदार, इंतशार और फराइज की इस तकोन में अमन, इंसाफ, उम्मीद और कानून की अमलदारी की जीत ही हालात को बेहतर बना सकती है। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद को खिराज अकीदत पेश किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के बेवा और बच्चों से ताज़ियत करते हुए शहीद के दराजात की बुलंदी की दुआ की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन पर मामूर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। सियासत की आड़ में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस्तफसार किया कि खूनी मार्च की धमकियां देने वाले किसको डरा रहे हैं। ताहिर कलासरा रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि जलाओ गिराओ की सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतशार और नफरत की सियासत की वजह से एक मासूम की जान चली गई। रियासत मदीना के दावेदार आकर इन मासूम और यतीम बच्चों के आंसू को देखें। वज़ीर आला ने कहा कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, ताहम खूनी मार्च की धमकियां देने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा और आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मैं इंतकाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी पाकिस्तानियत का तकाजा है और इस बेटे के आंसू से मेरा दिल छल्ली हो गया और मेरा इरादा मुसम्मम है कि आप जलसे भी करें, जुलूस भी करें, लेकिन अगर तुम सियासत की आड़ में इंतशार करोगे, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ करोगे, कोई शख्स जमहूरियत के लिबादे में खुदकुश बमबार जैकेट पहनकर इस मुल्क पर हमला करेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। हमजा शहबाज ने कहा कि कल यासीन मलिक को सजा सुनाने के बाद उसकी बीवी दहाइयां दे रही थी कि मार्च की तारीख तब्दील की जाए, लेकिन इमरान नियाजी ने परवाह नहीं की। वजीर आला ने कहा कि इमरान नियाजी जिस हेलीकॉप्टर पर रोजाना दफ्तर जाते थे, वह हेलीकॉप्टर साने मरी में बर्फ में घिरे लोगों की मदद के लिए नहीं पहुँच सका। उन्होंने कहा कि उनको अवाम का कोई एहसास नहीं। ये कौन सी सियासत है कि आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं? इनके अपने हवारी मीडिया वो चलाए कि जी ये खूनी अपना जो है मार्च होगा। ये क्या आवाम को मैसेज दे रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? इंतकाम की आग में ये इतनी दूर चला गया 4 सालों में कि आज जिन नौजवानों से इसने 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, वो आज लाखों बेरोजगार हो गए, एक नौकरी नहीं दे सका। 50 लाख घर क्या बनने थे? अपना घर बनी गाला का गैर कानूनी घर को कानूनी कर दिया, गरीब के झोंपड़े गिरा दिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पीटीवी पर हमला करने वाले और सुप्रीम कोर्ट की बेतुकीरी करने वालों को अवाम का कोई एहसास नहीं। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम के रोजमर्रा के मामलात में किसी किस्म का खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सूबे में कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारे हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। और गालियों से गोलियों का सफर जिहाद नहीं फसाद है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान को नहीं बल्कि उसकी फितना परवर सियासत को खतरा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान मुतकुल अनान हुक्मरानी चाहता है। PTI का 4 साला दौर कौम के लिए नहूसत और माशी तबाही का अहद था। वज़ीर रेलवे ने कहा कि इमरान माफिया साजिश की पैदावार है, जत्थों के जरिए पार्लियामेंट का कत्ल नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि सियासी रहनुमा जलाओ घेराव या खूनी मार्च की बात नहीं करते, किसी को दार हुकूमत पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कभी वफादारियां तब्दील की, ना ही मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। रिपोर्ट करेंगे रिजवान आरिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइनी हुकूमत को हटाने के लिए हमले न करें और ना ही हमलों की तरगीब दें। जब लॉजिस पर हमला हुआ था और MNAs उठाए गए थे, तब कोई मजम्मत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ सारे गैर आइनी इकदामात उठाए गए।
یہ سیاست اصولوں کی نہیں رہی، یہ اقتدار کی سیاست ہے. یہ ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک آئینی راستہ چنا، اس آئینی راستے سے جو ہے وزیر اعظم جو اس وقت تھا اس کو ریموو کیا. اور جب میرا قائد جو ہے وہ قید ہو گیا، اس کے اوپر 10,000 تنخواہ نہ لینے کا کیس بنا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، تو وہ پچ پہ نہیں لیٹ گیا نواز شریف. اس نے وکٹیں نہیں اکھاڑی، اس نے یہ خونی مارچ نہیں کیا، اس نے اسلحہ لے کے اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کا اعلان نہیں کیا. اس نے قانون اس کو سوٹ کرتا تھا یا نہ کرتا تھا، اس نے آگے سر تسلیم خم کیا. خواجہ آصف نے کہا کہ 60 کی دہائی میں سیاست کا آغاز کرنے والا پنڈی کا سیاستدان بھی مار دو اور جلا دو کی بات کر رہا ہے. کسی کو بھی دارالحکومت پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتے. وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے کہا کہ آئین ہر شخص کی آزادی اور زندگی کا تحفظ فراہم کرتا ہے. وہیں عمران خان اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اداروں کے خلاف زہر اگل رہا ہے. مذاق سمجھا ہوا ہے ریاست کو. ریاست کے بچے یہ لاوارث نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے. بات صاف ہے، الیکشن کا اختیار تمہارے پاس تھا، تم نے اس اختیار کو خود استعمال نہیں کیا. قوم کے اندر تو افراتفری پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی. آج اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے قوم کے سامنے کہ رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. وہ تمہارے لیے بھی پرسوں کھلی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کریں کہ جس سے پاکستانی قوم کو راحت ملے. توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ لواری ٹنل کا منصوبہ عوامی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے. گزشتہ دور حکومت میں لواری ٹنل پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا گیا. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ کراچی میں گیس کی قلت کا معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا. گیس کی قلت سے متعلق فوری اقدامات اٹھاتے ہوئے سمری بھجوا دی گئی ہے. قومی اسمبلی نے حریت رہنما یاسین ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. یہ قرارداد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں. حکومت یاسین ملک کے خلاف ہونے والے محتسبانہ اقدامات کے حوالے سے عالمی برادری کو آگاہ کرے. یاسین ملک کو ان کی اہلیہ اور 10 سالہ بیٹی سے دور نہ کیا جائے اور انسانی حقوق کی پامالی روکی جائے. قومی اسمبلی میں نجی کارروائی کے روز ادارہ برائے سائنس، آرٹس اور ٹیکنالوجی بل منظور کر لیا گیا. اس کے علاوہ مختلف 6 بل بھی ایوان میں پیش کیے گئے جنہیں ڈپٹی اسپیکر نے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے منفی سیاست کو فروغ دیا. کسی بھی مسلح گروہ یا جتھے کو وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کی اجازت نہیں دے سکتے. آج کی کارروائی کی تفصیل فہد جاوید سے. سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سجرانی کی زیر صدارت ہوا. قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم کے اظہار خیال پر جواب دیتے ہوئے قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کسی بھی مسلح گروہ کو وفاقی دارالحکومت پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئین اور قانون کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری سر انجام دیں گے. آئین اور قانون کے عین مطابق لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا اختیار استعمال کریں گی. اسلام آباد کے عوام کی سہولت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے جو قانونی اختیارات اسلام آباد کیپٹل ایڈمنسٹریشن کے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تحریک انصاف کا رویہ افسوسناک ہے. اس طرح کے رویوں سے جمہوری اقدار کو نقصان پہنچتا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں اپوزیشن پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور انہیں گرفتار کیا گیا. وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ نے بتایا کہ بچوں کو جبری مشقت سے باز رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت بچوں کو ان کے حقوق فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عالمی اداروں نے واضح کیا ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ملک میں کرپشن اور بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے. سینٹ کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی ہو گیا. فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان نے اقتدار کی خاطر آئین شکنی کی اور اب اپنی انا کی خاطر ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات. موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ عمران خان اپنی انا کی خاطر ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ عام شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے اور
اس پر فوری عمل درآمد کرایا جائے گا، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ رات جو افسوسناک واقعہ ہوا، ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس اضلاع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جب ہجوم اکٹھا ہو تو وہاں پر فائرنگ کر کے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے اور امن امان خراب ہو، لاشیں گریں، اور عمران نیازی جو ہے اس کی انا اور اس کی ضد کے پیچھے لوگوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ملک کو ایک محسوس جتھے کی خواہش پر ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جنہوں نے سیکیورٹی اہلکار کو شہید کر دیا اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ اگر اس ملک کے اندر انتشار پھیلاؤ گے تو پھر ریاست اپنا راستہ لے گی، جو قانون کے مطابق ہوگا وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا، اور اس ملک میں امن ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس ملک کی اکانومی کو سہارا دینا جو تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے، جو تمہاری 4.25 سال کی حکومت کے اندر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ حکومت ہر اقدام کرے گی۔ رہنماؤں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا، کسی کو عوام کے جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ ملک سے فساد اور انتشار کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ریاست پاکستان کے مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دھرنوں کے زور پر حکومتوں کی تبدیلی یہ ممکن نہیں ہے، پھر یہ پارلیمانی نظام، یہ جمہوری نظام، یہ سسٹم، یہ آئین قانون ایک طرف رکھ دیں۔ جو 50,000 بندہ اسلام آباد میں لے آئے اسے آپ حکومت دے دیں۔ ہمارا موقف روز اول سے یہ ہے کہ اس ملک میں جیسی بھی جمہوریت ہے، پارلیمانی نظام ہے، اس کو چلنے دیں۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور فن لینڈ کے وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی۔ امریکی ادارے خارجہ تعلقات کونسل کے رکن اور جیکسو LLC کے سربراہ جیرڈ اینڈریو کوہن نے بھی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر بھی اس ملاقات میں موجود تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بے شمار مواقع ہیں، چاہتے ہیں کہ غیر ملکی کمپنیاں اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت یاسین ملک پر لگائے گئے من گھڑت مقدمات ختم کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرے۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ یاسین ملک جدوجہد آزادی کی ایک توانا آواز ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور یاسین ملک کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظربند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو جھوٹے مقدمات میں سری نگر کی ٹاٹا عدالت پہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پیش کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی جائے گی۔ تفصیل بتائیں گے راہیل انصار۔ حریت رہنما محمد یاسین ملک سمیت صف اول کی پوری قیادت بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید ہے، جن پر بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA کی جانب سے من گھڑت، بے بنیاد اور فرضی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ کچھ روز قبل یاسین ملک تنہا NIA کی عدالت میں پیش ہوئے۔ سخت سیکیورٹی میں عدالت سے واپسی پر جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس میں یہ سرخیل پورے بھارت پر بھاری نظر آیا۔ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ بھارت اپنے تمام تر ظلم و جبر کے باوجود اہل کشمیر کے بیٹوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے میں پہلے بھی ناکام رہا، آج بھی ناکام ہے اور مستقبل میں بھی بھارت اور اس کے حواریوں کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے قانونی معاونت کی پیشکش پر محمد یاسین ملک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں یقین ہے
कि भारतीय अदलिया मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदुत्वा हुकूमत की आला कार बनी हुई है। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि मैं मकबूजा कश्मीर की आज़ादी चाहता हूँ। मैंने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि मुजाहिद आज़ादी हूँ। जिस तिहाड़ जेल में यासीन मलिक और दूसरे आज़ादी पसंद कायदीन पाबंद सलासल हैं, उसी तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट 11 फरवरी 1984 और मोहम्मद अफजल गुरु 9 फरवरी 2013 में फांसी के फंदों को खुशी खुशी चूमकर भारतीयों को ये बता चुके हैं कि आज़ादी के मतवाले तख्तादार से नहीं डरते। इन दोनों की मैयतें तिहाड़ जेल के अंदर ही दफन हैं। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने मुतालबा किया है कि भारत यासीन मलिक की आवाज़ को दबाना चाहता है। उनका मुकदमा बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जाया जाए। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि भारतीय हुकूमत और अफवाज मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर रही है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक के खिलाफ जाली मुकदमा कायम किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ दुनिया से कि क्या हमारा सिर्फ यही हक है इस दुनिया में कि हम कश्मीरी हैं और हम आज़ादी मांगते हैं और हम हक और सच पे खड़े हैं, इसीलिए हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? मकबूल भट्ट शहीद की तरह, अफजल गुरु शहीद की तरह, सईद अली गिलानी साहब को हमने अभी खोया, उनकी कब्र मुबारक पे भी कोई जा नहीं सकता, उनकी कब्र भी सब जेल बन गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा किश्वर जहरा ने कहा कि पाकिस्तान की कौम अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ है। उन्होंने कहा कि हम मिशाल मलिक की हिम्मत और हौसले को दाद देते हैं। ये चट्टान की तरह मजबूत खड़ी हैं। हम यहाँ यासीन मलिक के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। ह्यूमन राइट के जितने करारदादे हैं उनके पास न रखने का मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशंस की साख खराब हो रही है। ये एक पाकिस्तानी बच्ची है, ये अपने शौहर के लिए बात कर रही है। वो एक छोटी सी बच्ची है, उसकी मासूम। आप उसको वो सारे राइट दें जो कि एक कैदी को मिलते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कि यासीन मलिक की मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए खिदमात काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से यासीन मलिक को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय अदालत की जानिब से मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर और दीगर इलाकों में ताजरों, दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स ने कारोबार बंद रखने के हवाले से मोदी हुकूमत की सख्त वार्निंग के बावजूद अपना कारोबार बंद रखा। भारतीय फोर्सेज के एहलकार श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त के दौरान दुकानें बंद करने और ट्रैफिक रोकने से खबरदार कर रहे थे। भारतीय पुलिस ने JKLF के अरकान समेत दर्जनों हुर्रियत कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। टाइम मैगजीन ने इंसानी हुकूक की मारूफ कश्मीरी कारकुन खुर्रम परवेज का नाम अपनी 2022 की 100 बासरतरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया है। उन्हें भारत ने काले कवानीन के तहत नजरबंद कर रखा है। सहाफ़ी और मुसन्निफा राना अयूब ने टाइम मैगजीन के एक मजमून में लिखा है कि खुर्रम परवेज की आवाज़ खित्ता कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ दुनिया भर में गूंज रही थी, इसलिए भारत को उन्हें खामोश कराना पड़ा। टाइम मैगजीन ने खुर्रम परवेज को जदीद दौर का डेविड करार दिया है। खुर्रम परवेज उन खानदानों की भी आवाज़ बने जिन्होंने भारतीय रियासत की जबरी गुमशुदगियों में अपने बच्चे खो दिए। काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद कश्मीरी सहाफ़ी फाहद शाह को कुपवाड़ा सब जेल से जम्मू की जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें 4 फरवरी को एक जाली मुकाबले में शहीद किए गए नौजवानों के अहले खाना का मौक़िफ़ शाया करने पर गिरफ्तार किया गया। उधर श्रीनगर के इलाके सोरा में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से भारतीय पुलिस का एक एहलकार हलाक जबकि उसकी बेटी शदीद जख्मी हो गई। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस की जानिब से मुजफ्फराबाद में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए आज़ादी चौक में धरना दिया गया। तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी क़यादत की तस्वीर उठाए खवातीन भी इस धरने में शरीक हुई। शरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर नाकाबिले तकसीम इकाई है। भारत यासीन मलिक के खिलाफ जाली मुकदमे कायम करके सजा देने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ रियासत की क़यादत की गिरफ्तारियों और सजा देने के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा भारत को जवाबदेह करे। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन बार काउंसिल सरदार महमूद हुसैन ने कहा कि मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा मुसलमानों के खून से होली खेली, इस बार एक खतरनाक खेल खेलने का आगाज कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि जिला शिरानी में चिलखोजे के एक बड़े और नायाब जंगल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आग पर काबू पाने की खुसूसी ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तफसील बताएंगे मीर सलाम जोगीज़ई। बलूचिस्तान की जिला शेरानी के जंगलात में लगने वाली आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान की ज़िला शेरानी और मुस्तखेल में आग पर काबू पाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन पर हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से तफसीली रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। आज मैं बहैसियत नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया कि वहाँ ज़िला शेरानी में जो मेरे हलका है वहाँ जो आग लगे हुए थे जंगल में 12 मई पे, तो उस आग को बुझाने के लिए मुझे नुमाइंदा मुकर्रर करके और यहाँ बलूचिस्तान की तरफ भेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत की रोशनी में रिलीफ ऑपरेशन के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई। आज ईरानी फायर फाइटर तैयारी ने आग बुझाने के ऑपरेशन में खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया, जबकि पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर कई रोज से इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, चोलिस्तान जहां जिंदगी का वजूद सिर्फ बारिश के पानी पर है, इंसान, जानवर और परिंदे सब ही बारिश के रहमो करम पर होते हैं। गर्मी की हालिया लहर की वजह से सिंध से मुत्तसिल चोलिस्तान के इलाके में बारिश न होने की वजह से अहले इलाका नकल मकानी कर रहे हैं। तफसील बताएंगे बरकत अली। घोटकी के चोलिस्तानी और मैदानी इलाके में हालिया बारिशें न होने की वजह से अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ पर पीने का पानी खासतौर पर मसनूई अंदाज में बनाए गए छोटे डैम में पानी जमा किया जाता है बारिश से और पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, जिससे मवेशियों के लिए भी वहाँ से पानी हासिल किया जाता है और अपने लिए भी। ताहम इस वक्त हालिया बारिशें नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो उनके मसनूई डैम है वो खाली हो चुके हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। जिसकी जो आबाद इलाका था, जो जहाँ पर खूबसूरत मनाजिर हुआ करते थे, वो घर खाली दिखाई दे रहे हैं और इलाका वीरानी का अक्स पेश कर रहा है। पानी जी आहे को तंगी आ, पानी पीअण जे लाइ आहे बि कोन, माल जे लाइ बि कोन ही पानी। असांजो गुज़ारो जेको आहे माल ते आहे। और बर वक्त अगर कोशिश की जाए इन लोगों को पानी मुयसर किया जाए इंतज़ामिया की जानिब से, तो ये जो लोग हैं अपने घरों तक महदूद रह सकते हैं और इसमें अपने घरों तक इनकी मौजूदगी यकीनी बनाई जा सकती है। ताहम इस वक्त ये लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और नकल मकानी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी कर ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर स्टेक होल्डर्स डायलॉग के उन्वान से मुबाहिसे में अपने खिताब में कहा है कि आलमी बरादरी अफ़गान अवाम की फलाह और वहाँ इंसानी सूरत हाल के हवाले से इक़दाम करे। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में इक़्तिसादी बहरान से बचने के लिए आलमी सतह पर मिलकर काविशें करना होंगी। गवर्नर पंजाब की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह बड़ा अजीब होगा कि गवर्नर की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस दे मगर उसे हटाने का इख्तियार न हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक आईनी मसला है, इस पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ लेना होगा। मामले की समाअत कल फिर होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल मुल्क में पायदार इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली के हुसूल के लिए अहम है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि तालीम का असल मकसद नौजवानों को अमली जिंदगी में मेहनत के लिए तैयार करना है। हमने फैसला करना है कि अगले 25 साल में मुल्क की तरक्की के लिए क्या इक़दाम करने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, मेहनत और जस्तजू के साथ तरक्की की जा सकती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पिज़िंजो और वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासिक के दरमियान मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अदम एतमाद के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। जर्मनी के नुमाइंदा खसूसी बराए पाक अफगान उमूर डॉक्टर जैस्पर वेक ने वफ्द के हमरा वज़ीर मजहबी उमूर से मुलाकात की, जिसमें पाक अफगान मुआशी समाजी उमूर खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा कोशिश की है। अफगानिस्तान के मसाइल को समझने के लिए इस माशरे के खदोखाल को जानना होगा।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں بلوچستان کے نئے حج گروپ آرگنائزرز کے حج کوٹے کے امور اور موجودہ حج پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ رواں سال پاکستان سے 40% سرکاری اسکیم کے تحت اور 60% پرائیویٹ آپریٹرز کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کے اشتراک سے نیشنل انیمی شو شارٹ فلم فیسٹیول میں نوجوانوں کی بھرپور شرکت کے لیے ٹیم نے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی کا دورہ کیا۔ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم طالبات کو شارٹ فلم فیسٹیول سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ شارٹ فلم فیسٹیول میں ڈاکومنٹری کا دورانیہ 30 سیکنڈ سے 12 منٹ تک ہونا چاہیے۔ فلم فیسٹیول کا موضوع سمندروں سے پہاڑوں تک رکھا گیا ہے۔ فیسٹیول میں حصہ لینے کے خواہشمند 30 مئی تک وزارت اطلاعات اور ISPR کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر قوم فرنٹیئر کور سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریلیف کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ISPR کے مطابق اب تک 4032 مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے، جن میں سے 972 مریض ہیضے کا شکار تھے۔ علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 200 سے زائد لیب ٹیسٹ کیے گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گوادر بندرگاہ بہتر مستقبل کی امید ہے۔ گوادر کی ترقی سے نہ صرف بلوچستان اور پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ پورے خطے کی تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں میں غیر معمولی تیزی آئے گی۔ گوادر یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے زیر اہتمام کانفرنس کا احوال بتائیں گے سہیل جمالی۔ کاروباری اداروں کی سماجی ذمہ داریوں کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ بہت جلد خطے کا تجارتی مرکز بنے گی اور یہاں کام کرنے والی کمپنیوں کے تعاون سے تعلیم کے فروغ، صحت کی سہولتوں کی فراہمی، انفراسٹرکچر کی ترقی اور مقامی آبادی کا معیار زندگی بلند کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ 2019 میں پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر نے 16 بلین روپے سے زیادہ کی سوشل رسپانسبلٹی کی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ اور سی پیک منصوبے سے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا۔ انہیں اس منصوبے سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ گوادر کے لوگ امن پسند لوگ ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں۔ گوادر پورٹ اسٹارٹ ہو جائے تو اس سے گوادر کے لوگوں کو، گوادر کی عوام کو، گوادر کے ماہی گیر کو، گوادر کے اسٹوڈنٹ کو، سب کو فائدہ پہنچے۔ ایجوکیشن پہ یہ لوگ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ایجوکیشن ہوگی، لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، تب یہ جا کے باقی چیزیں کر سکیں گے۔ کانفرنس میں گوادر پورٹ اتھارٹی، چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گوادر یونیورسٹی، گوادر۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان سی پیک کا گیٹ وے ہے۔ راہداری منصوبے کی تکمیل سے مستقبل قریب میں علاقہ ترقی کرے گا۔ گلگت بلتستان میں اصلاحات کے حوالے سے بریفنگ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ خوشحالی، خود انحصاری اور گڈ گورننس کے لیے سی پیک سپورٹ یونٹ، ریونیو اتھارٹی، ٹورزم اینڈ کلچر اتھارٹی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گرمی کی شدت کے بعد نہری پانی کی قلت کے باعث پھلوں کے بادشاہ آم کی پیداوار شدید متاثر ہوئی ہے۔ عمرکوٹ سے امین ڈپلا کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم گرما میں جس پھل کا لوگوں کو شدت سے انتظار ہوتا ہے وہ ہے پھلوں کا بادشاہ آم۔ تاہم موسمی تبدیلی کے باعث اور درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پھلوں کے بادشاہ آم کی پیداوار میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ عمومی طور پر آم مئی کے پہلے ہفتے میں تیار ہو کر مارکیٹ پہنچ جاتا ہے، تاہم وقت سے پہلے گرمی پڑنے اور نہری پانی کی شدید قلت کے باعث آم ابھی تک اپنی اصل شکل اور سائز حاصل نہ کر سکا، جس کی وجہ سے باغبانوں کو منافع میں کمی کا اندیشہ ہے۔ اس سال درختوں پر پھل بھی کم لگے ہیں تو پہلے کی نسبت آموں کی جسامت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیز اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کچا اور چھوٹے سائز والا آم درختوں سے گر گیا تو باغ کے مالکان نے کاربائڈ کو آم کی پیٹیوں میں ڈال کر مارکیٹ پہنچانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آم اپنی لذت سے محروم ہو گیا۔ پانی کی کمی بھی ہے اور اس میں یہ ہوائیں جھکی کی وجہ سے آم جو ہے گرنا شروع ہو گیا ہے۔ آم بالکل گر چکے ہیں، آدھا آم رہا ہے۔ کندری میں ہم کام کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے نا آم کا باغ ہے، اس میں جو ہے نا سندڑی بھی ہے، سرولی بھی ہے، دسہری بھی ہے اور بھی بہت ساری ورائٹی ہیں۔ جو ابھی پیکنگ ہو رہی ہے وہ سندڑی اور دسہری کی ہو رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت اقدامات کیے جائیں تاکہ موسمیاتی پھل اور فصلوں کی پیداوار متاثر نہ ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امین ڈپلائی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، عمرکوٹ۔